ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 3 ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈ ಡಿಡಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಡೇ? ಹೂ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳೋದು? ಸುರೇಂದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, whom does the word you refer ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸತೀಶನ್ನು. why didn't the listener go to school? So because he had met him an accident and he had to take rest. Next, question number 2, why are you speaking so softly? I can barely hear you. So who said this? Satish. To whom did he say this? Surender. Why did you say so? Because Satish could not hear what Surender had said. Next, question number 3, why do you take slow away is source of entertainment? So who is the speaker here? Satish's mother. Whose source of entertainment was it? It was Satish. Next, what was his source of entertainment? Drawing or painting. Next, this is an idli pastime. Who said this? Satish's father, Avatar Narayan. To whom? Satish. What was an idli pastime? Drawing or painting. Next, 5th question. We will have to look for a new school. Who is the speaker here? Satish's father athava Avatar Narayan. To whom did he say this? To Satish. Why did they have to look for a new school? Because the school of Satish was attending till then informed his father that they couldn't keep Satish due to his frequent absence and his hearing problem. Next, question number 6, my son is not dumb, sir. Who made this statement? Satish's father, Avatar Narayan. Next, whom was this said? To the headmaster. What made the speaker say this? The headmaster told Avatar Narayan to admit Satish to the school of deaf and dumb children. This made Avatar Narayan say this. Next, question number 7, its eyes kept darting here and there. What is it referred? The bird with a longish tail and black crest. Who saw it? Satish. How did it inspire in the viewer? It inspired Satish and he started drawing pictures. Next, question number 9, you want to do this very badly, don't you? So who said this? Satish's father, Avatar Narayan. Who does the word you refer to? You refer to Satish. Next, what did the listener want to do badly? Drawing or painting. Next, question number 9, they are for you. I will find out the best school of arts for you. Whose words are there? So Satish's father, Avatar Narayan. To whom did he say? To Satish. Next, what does the word they refers to? Painting, brushes of all the shapes and sizes and several rolls of drawing sheets. Next, question number 10, his life of achievement is ample proof that physical disability is not barrier to success. Whose life is referred here? Satish Gujral's life. Next, question number B question, what had happened to him? He met with an accident and lost his hearing. Next, what was he achieved? Satish is a good at several art form of like painting, sculpture and architecture. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂದ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸಂತ ಮರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೈಟರ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಗುಲೆರ್ಮೋ ಐರಿಸ್
said this. Next, what is the Santa Maria? So the Santa Maria is the ship that Columbus was on to discover the new world. Question number C, why did he say so? Because he was disconnected with the voyage, he was homesick. Next, question number 2, I hope we are not entertained mutinous thoughts, Diego. Who did not entertain mutinous thoughts? Pedro did not entertain. Next, who does the word I refer? That is Pedro. Next, what were the mutinous thoughts about? Mutinous thought were to revolt against Columbus. Next, question number 3, why should one man have the lives of 50 on his hands? Who said these words? Diego said these words to Pedro. Next, what does the speaker mean? The speaker means that the seamen are forced against their will. Next, who had the lives of 50 on his hand? Columbus had the lives of 50 on his hands. Next, question number 4, there are limits to patience, sir. Who lost his patience? Diego. Next, who is the speaking here? Who is he speaking here? Diego is speaking to Pedro. Why did the speaker speak so? He lost his patience and wanted to go back to Spain. Question number 5, discipline is a thing of the past. Sir, it's you or us. Who is the speaker? Francisco is the speaker. Who is the speaking to? He is speaking to Columbus. And why is he speaking to? He is speaking so because he was disconnected with the voyage. He was homesick. Next, question number 6, there are simple men and must have their relaxation. Who does the word they refers to? They refers to seamen. What were they doing for relaxation? They were singing for relaxation. Who is the speaker here? Pedro is the speaker here. Next, 7th question, I prefer you company to theirs. Whose company does the speaker prefer to? The speaker prefers the company of Columbus. Whose company does not he like? He does not like a company of the seamen. Why does not he want to their company? Because of their desperate and horrible behaviors. Next, question number 8, add wombs to put him in irons. We are 30 to 1. Who said this? Guillermo Iris said this. Whom does the word him refer? Him refers to the first person who moves towards the Columbus. Whom does the word one refers to? That is Columbus. Next, question number 9. What does the child stand between me and death? Who said this? Columbus said this. Who was the child standing between the speaker and death? Pepe. When did the speaker say so? When the sailor came to attack Columbus and Pepe stopped them, spreading his arm. Next, question number 10. Your best cannot be bettered. Who best cannot be bettered? Francisco's best cannot be bettered. Who said this? Columbus. What is the meaning of the statement? This means that when one who reached the level of being best, he can never improve. Next, question number 11. A good sailor knows his place. Who said this? Columbus said to Diego. Next, what is it mean? Yenadra meaning? Columbus wanted to point out the Diego that he had no rights to be on the quarter deck. It is an indirect command. Next, why was the Diego's reaction? Diego tried to suppress his anger and with a scroll goes off from there. Next, question number 12. Discipline knows no buts. So ಇಲ್ಲಿ 3 questions ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, crowds you will have to kill me first. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಪೇಪೆ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 14th question, your duty is to obey me as mine is to obey the royal sovereigns of Spain who sent me. So who is the speaker? Columbus is the speaker. Why did his speaker says these words? When Guillermo rebelled against Columbus, Columbus remained him his duty to obey his order. So next C question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next 15th question, so far I have discovered but one thing,
Whom does the word I refer? Columbus. When did the speaker say this? When Columbus was disappointed with the behavior of seamen. What had he discovered? He had discovered that when a man is giving a vision, he must follow it alone. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಸ್ಕವರಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಥರ್, ವೈ ಡು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಚೂಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೋ ದೇ may not earn much money. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಜಿನಿವಾ? ಯಾಕೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಗಳು ಜೆನಿವಾದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ 3 ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದೇ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಜೆನಿವಾ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಅರೈಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. Technical experts were summoned to solve the problems that arose. So what was the problem? Next, fourth question. How can you prove that scientists are the most practical people in the world? So next, what did Borok learn at the Geneva summit? Next, question number 7. Earth's tremors are caused by 2 factors. What are those 2 factors? Next, 7th question. How could Kelly's Borok helps to solve the problems? Next, question number 8. What was the common thread that bound scientists from the opposite side of the Iron Curtain? Next, how does the basic science helps one's career? Next, who will be hunted by financial instruction and pharmaceutical industry? Why? So ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ. 23rd ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮೋ ಇನ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್? Next, how did Dalmo prepared herself for the task of scaling Mount Everest? Next, question number 3. What was the biggest headache that Dalma had faced beside her physical and mental problem? Next, question number 4. What does Dalma says about the view from the top of Mount Everest? ಸೊ ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಏರಿದಾಗ ಸೊ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಹಾಬೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮೋ. ಸೊ ಅವಳ ಹಾಬೀಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮೋ ಲವ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮನಾಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24ಅಲ್ಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ಎವರ್ ಚೆರಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಅಂಕದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹನೀಫ್ ಇಸ್ ದ beginning was never a smooth sail. Why was it so? Because Hanif lost his father when he was 8-year-old. His mother, vocal artist, was out very often with a performance wing. Therefore, he became very responsible at a tender age. Next, question number 2 the absence of mother from home taught the children something. What was that? Next, Hanif was a young man with varied talents and interest explained. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ಎವರ್ ಚೆರಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 2 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಯಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 14 ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಈ ಪ್ಯಾರನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 4 ಲೈನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಯಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇದಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಲೈನೇ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಲಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ದ ಪೋಯಮ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ Marina de Belagenta. In this poem, the earth is the speaker. The poem people try to dominate the land, though they don't own it. The lands wait patiently. So ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಲಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26ಗೆ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ ಪೋಯಮ್ 2ನಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೀರೋಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ ಪೋಯಮ್ 2 ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಪೋಯಮಿಂದ ಒಂದು, ಪಾಠದಿಂದ ಒಂದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಿಮಗೆ 25ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೀರೋಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, 26ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ ಪೋಯಮ್ 2ಇಂದ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ ಪೋಯಮ್ 2ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ದ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. The poet calls his grandmother is a genius. She was taught to climb a trees when she was a 6-year-old by her brother. Even at the age of 62, she used to climb a trees. People said it is unusual. One day she climbed a tree but could not come down. Doctors advised her 1 week bed rest. So staying in bed was like hell for her. So she demanded a house in the tree top of it. Soon as she recovered, her son fulfilled her wishes. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಸಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PDF ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೀಕಪ್ ಸರ್ಕಲಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಡಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ನಾಕ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಲಾಕ್, ಡೇ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಟರಿ confinement as complete as any goal. So ಈ questions. Next, with the teacup circling round me like a planet round the sun, but you need the think I will give you a damn for your or what you are. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದು ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಸೂಪರ್ಲೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ಲೆಟಿವಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎನಿ ಅದರ್, ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಂತ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನೋ ಅದರ್ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲಬಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಸಿಲಬಲ್ಲು ಅಥವಾ 2 ಸಿಲಬಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದೇ ಸಿಲಬಲ್, ಟೇಬಲ್, ಟುಮಾರೋ 3 ಸಿಲಬಲ್, ಸೊ ಸಿಟಿ 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2 + ವರ್ಬ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟು ಕಮ್, ಟು ಬೈ, ಟು ಸಿಂಗ್, ಟು ಸೆಲ್, ಸೊ ಟು ರೀಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇಫು ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಇದು ನೌನು ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ಈ ಕೆನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈಸ್ ಸೋ ವೀಕ್ ದಟ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 2 and 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. V1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಬರ್ತದೆ, V2ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವುಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದರೆ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ್ಯನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ 100% ವವಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನೇಮ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಾಗಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್, ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31ಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 2nd June 1887 ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ 1000 words, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ 4ರಿಂದ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನು, ಕಾಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಫ್ರಮ್ಮು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 70+ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ 2 ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.